بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزع عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات من عند الله مباركة، بتحيات أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويشرفني ويسعدني أيضا أن نلتقي بكم في هذا المكان المبارك في هذه المناسبة العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنها وصية الله للخلق أجمعين. لقد قال الله تعالى في تنزيل العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه التقوى أيضا من صفة الأولياء. قال الحق سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهي أيضا وصية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث يقول في الحديث الجميل المشهور الصحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. التقوى أيها الأحباب هي غايتنا في شهرنا هذا المبارك، شهر رمضان، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. التقوى هي الأحباب أيها الأحباب في اللغة العربية هي وقاية تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه، كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب النواهي. تلقى حقيقة التقوى. التقوى هي القوة الروحانية ومحلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن لا ننسى أن كان له يعني منهج تربوي رفيع جدا. يعني عنده العلم وأيضا عنده علم الإلقاء. هو مربي، وهذا يعني طلب إلهي وطلب قرآني، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه هذه التقوى فعل هكذا: ضرب في صدره 3 مرات ثم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إذن التقوى هي القوة الروحانية تدفعك أن تقوم بالواجبات وأن تجتنب النواهي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عبرها ب4 أمور، وقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل،
والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, je suis ravi d'être parmi vous. Après avoir fait une introduction qu'il convient de faire en ce genre d'occasion, Khutbatul Haja, après vous avoir salué par la salutation de l'islam et vous avoir exprimé mon bonheur et ma joie d'être parmi vous aujourd'hui, et j'en profite pour remercier le frère le Fadil, l'Oustad Fouet pour son invitation, je suis honoré, je suis ravi. J'ai fait rapidement un petit rappel sur la taqwa, car la taqwa c'est notre objectif durant ce mois. Et j'ai essayé d'expliquer très rapidement que la taqwa, déjà c'est une injonction coranique, puisque Allah Azza wa Jalla nous demande de faire preuve de taqwa, et volontairement je ne traduis pas ce terme, parce qu'en fait il est intraduisible. Les traducteurs nous disent traduire c'est trahir. Donc il faut pas, si on veut le comprendre, il ne faut pas le traduire, il faut le laisser en français, il faut le laisser en arabe, pardon, et l'expliquer avec des phrases en français. Donc taqwa c'est la taqwa, il n'y a pas de traduction. Et cette taqwa déjà c'est une injonction coranique que Allah a faite à toutes ses créatures parmi les hommes et les femmes, puisqu'il nous dit nous avons enjoint, nous avons recommandé aux vous les musulmans, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant vous, les juifs et les chrétiens, faites preuve de taqwa l'égard d'Allah. La taqwa c'est la caractéristique de l'awliya. L'awliya c'est l'élite de la communauté, ceux qui sont proches d'Allah, ceux qui ont un haut degré dans la foi, parmi eux les prophètes, les hommes pieux, les gens de science, etc. Donc le taqwa c'est une caractéristique de ces gens-là, puisque Allah nous dit en vérité les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, l'awliya, ils ne seront point tristes, ils ne seront point affligés. C'est qui ces gens-là? C'est ceux qui croient et qui ont la taqwa, c'est ceux qui ont l'iman et la taqwa. La taqwa, chez les Arabes, c'est un terme dans la langue arabe qui est utilisé par eux. Par exemple, si quelqu'un est dans le désert et qui va vouloir se préserver du soleil et qui va mettre sa main comme ça, on va dire hada rajul rafa'a yadahu liyattaqi min ash-shams. Il a mis sa main pour se protéger du soleil. Donc dans la langue arabe, en fait, la taqwa, c'est un obstacle qu'on met entre nous et la colère d'Allah et son châtiment. Et dans le sens religieux, c'est cet obstacle qu'on met entre nous entre la colère d'Allah et son châtiment. Comment? En accomplissant les obligations religieuses et en délaissant les interdits. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est celui qui a le plus de connaissances, mais qui est également celui qui avait une connaissance qui nous manque beaucoup à nous aujourd'hui, les prédicateurs, les imams, etc., qui a cette science qui consiste à être un éducateur. Non seulement il a la science, mais il sait la transmettre. Le prophète, alayhi sallam, imaginez-vous, il est avec ses compagnons et il veut leur enseigner la taqwa. Et il les regarde et 3 fois il frappe dans sa poitrine. Il leur dit la taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici. Pour dire la taqwa, c'est pas un concept uniquement intellectuel, ce n'est pas un slogan ou une prétention, mais la taqwa c'est une réalité qui est dans ton cœur. Et en fait la taqwa c'est la force spirituelle, c'est la force de ta foi qui te permet d'accomplir les obligations religieuses et de t'extirper des interdits. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a expliqué la taqwa en disant la taqwa c'est al-khawf min al-jalil, le fait d'avoir peur d'Allah Azza wa Jalla, al-amal bil-tanzil, d'œuvrer en conformité avec le Coran et la Sunna, la révélation, al-qana'atu bil-qalil, le fait de se contenter de ce qu'Allah t'a donné et de se contenter du peu, et également al-isti'dad li-yawm ar-rahil, le fait de se préparer pour le jour où nous allons retourner vers notre Seigneur. Donc nous disons Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal-huda wal-'afaf wal-ghina. Amin. Donc le sujet de mon intervention, min asrar as-siyam, essayer de percer les mystères du jeûne. Donc là, la première partie de mon intervention, on va essayer de découvrir, naktashif, essayer de dissiper, de dévoiler certains mystères du jeûne, min haythu al-ma'na, du point de vue du sens. As-siyam, qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai cité le verset tout à l'heure. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc ce mot siyam, qu'est-ce que ça veut dire? As-siyam, dans la langue arabe, as-siyam ou sama, c'est la même racine, ça signifie
مثلا يقولون العرب يقولون ويعبرون بهذا المصطلح بهذه الكلمة يقولون صام عن الأمر كف عنه وأمسك عنه. صام عن الأمر كف عنه وأمسك عنه. صام عن الأمر, ça veut dire que la personne, elle s'est retenue de faire une chose et elle s'est abstenue. Et imsak, le fait de s'abstenir de faire une chose, au niveau de la langue arabe. Et les fuqaha, les juristes musulmans, nous disent as-siyam, donc c'est une adoration. Et qu'est-ce que c'est? C'est سد منافذ الإنسان عن شهوتي البطن والفرج. Et ils disent هو الانقطاع عن الطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ده هو يعني المعنى الفقهي. Chez les fuqaha, le jeûne c'est quoi? Donc c'est une adoration bien sûr qui consiste à se couper. C'est l'inqita', l'imtina', le fait de s'interdire, de se couper des désirs naturels de l'homme, du ventre et du sexe, c'est-à-dire de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des rapports avec son épouse, de l'apparition de l'aube, donc la prière du Fajr, au coucher du soleil, donc la prière du Maghrib. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le sens linguistique, on a le sens fiqhi. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un sens dans un autre domaine? As-siyam n'a-t-il pas un sens spirituel? هل نكتفي فقط بالمعنى اللغوي وبالمعنى الفقهي؟ وهل للصيام معنى روحاني إيماني معنى جوهري? Est-ce que le jeûne il n'a pas un sens aussi spirituel? Est-ce qu'il n'a pas un sens en tant que croyant? Ça signifie quelque chose, il y a une symbolique, il y a une sagesse derrière. Et finalement le secret de ce sens-là, est-ce qu'il ne réside pas justement dans ce sens-là, dans cette définition spirituelle? En islam, alhamdoulilah, c'est une religion complète, on ne pose pas les éléments les uns vis-à-vis des autres. Le fiqh c'est très important, on ne peut pas s'en passer. Mais aussi ce qui touche à la foi. Est-ce que le jeûne c'est simplement l'inqita' faqat? Est-ce que c'est simplement se couper de la nourriture? C'est une question que je vous pose, à votre avis. Eh bien, il y a un autre sens qui nous a été donné dans un verset. Ce verset-là, en fait, il est dans Surat Maryam. Et Maryam, elle répète des paroles que Allah lui enseigne. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Elle dit, et au début du verset, c'est fakuli washrabi, mange et bois. Et après il lui dit, et si les gens ils t'interpellent, dis-leur inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai fait le vœu de vouer un jeûne au tout miséricordieux. Falan ukallima al-yawma insiya. Et aujourd'hui, je n'adresserai pas la parole aux gens. Donc, falan ukallima al-yawma insiya shar'un man qablana. Ça fait partie de la législation des gens qui nous ont précédés. C'est-à-dire كما هو معلوم في القاعدة الفقهية المشهورة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. La législation des gens qui nous ont précédés, ça fait partie de notre législation tant qu'elle n'a pas été abrogée. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait jeûner et s'abstenir de parler? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Non, pourquoi? Pourquoi? Ah, par rapport au travail, c'est tout. J'ai donné une règle. Il y a une règle qui dit que la législation des gens qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous, tant qu'elle n'a pas été abrogée. Donc à la base, jeûner en s'abstenant de parler, ça pourrait être notre législation, sauf que ça a été abrogé. Il y a un homme, un jour, on peut retrouver, c'est un hadith qui se retrouve dans le Bukhari, dans son Sahih, un homme il a voulu jeûner,
Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu rester au soleil et il a fait le vœu de parler à personne. Et le prophète, il l'a réprimandé. Il lui a dit, continue à jeûner, mais mets-toi à l'ombre et parle au jour. Donc ça, c'est une preuve que cette manière de jeûner, elle a été abrogée. Donc, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا هذه الآية منسوخة قد نسخت حكمها. Ce verset, il a été abrogé. Mais est-ce que ça veut dire, le fait que c'est abrogé, que le verset il a plus d'intérêt? Une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans le Coran, est-ce que le fait qu'un verset il est abrogé, ça veut dire qu'il a plus d'intérêt? Et est-ce qu'on peut s'imaginer que dans le Coran, on va trouver des versets, et en fait on dira, mais celui-là il est plus valable? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Ça signifie pas ça. هذه الآية قد نسخت حكمها الشرعي الشكلاني ولكن لم ينسخ حكمها التربوي. Ce verset, son jugement juridique, il a été abrogé. Mais ce que ce verset comporte comme sens et comme sagesse, il n'est pas abrogé. C'est pour ça qu'en fait, même s'il est abrogé, ce verset est dans le Coran parce qu'il a un intérêt. Et l'intérêt de ce verset, c'est que justement, il nous donne un des aspects du jeûne qui est très important. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maryam? Alayhi salam, elle nous dit, Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. J'ai fait le vœu de vouer un jeûne, lirrahman. Lirrahman, ici, il y a un lam. C'est un lam qui signifie quoi? Est-ce qu'il y a des arabophones, des grammairiens? Le lam ici, qu'est-ce que ça signifie? Lam. Lirrahman. Tawkid. Lam al-milkiya. Qu'est-ce que c'est quoi? Ta'lil. Là, c'est pas tawkid. هنا لام الاختصاص. لام الاختصاص. للرحمن. إني نذرت للرحمن. Ici, ce lam il est très important. Elle dit, Maryam, j'ai fait le vœu de vouer un jeûne au tout miséricordieux. Et ici, en fait, au tout miséricordieux, ça veut dire qu'elle nous explique que pour elle, le jeûne, ou du moins c'est un sens qu'elle nous donne, elle va se réserver de manière entière à Allah Azza wa Jalla. Inni nadartu lirrahmani sawma. Et donc, Maryam, قد انقطعت عن الناس إلى الله. Elle s'est coupée des gens pour se tourner vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cette raison qu'elle dit, donc je ne vais pas parler aux êtres humains. Je suis en état de jeûne, je me suis coupé des gens pour me tourner entièrement et me réserver exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Maryam صارت بفعلها وبقصدها تخص ربها بالذكر وبجميع أنواع الذكر وتركت الدنيا وما فيها. Donc Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle s'est tournée entièrement vers Allah Azza wa Jalla et avec ses pensées, ses œuvres, ses intentions, elle a délaissé les gens, elle s'est tournée vers Dieu et tout ce qu'elle va faire ne va être réservé que à Dieu. Tout ce qu'elle va faire ne va être réservé que pour Allah Azza wa Jalla. Et donc ici on a un deuxième sens au jeûne qui est très important, qui est at-tawajjuh. En gros, pour résumer ce que je suis en train de vous dire, pourquoi on arrête de boire? Pourquoi on arrête de manger? Pourquoi on arrête d'avoir des rapports avec nos épouses alors que tout ça c'est halal, subhanallah? Pourquoi on arrête de le faire? Pourquoi? Pour se tourner vers Allah. Donc le jeûne, il y a deux sens. Il y a l'inqita', l'imsak, le fait de se couper de la nourriture, etc. Et il y a at-tawajjuh, le fait de se tourner vers Allah Azza wa Jalla. Et ici c'est clairement exprimé dans le verset Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ça va, vous me suivez jusqu'ici? Je vous ai pas fait mal à la tête? Je continue? On va encore un peu plus loin. Vous savez bien que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas? Donc le Coran, tout est extrêmement précis. Les termes employés, le ta'bir al-Qur'ani,
les expressions coraniques, c'est celui qui va commencer à les étudier, les méditer, qui a un minimum de maîtrise de la langue arabe, tout de suite on va comprendre que ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est un miracle, le Coran, du point de vue linguistique, du point de vue du sens, du point de vue du style, c'est un miracle. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, alors, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu as-siyam. Et dans un autre, dans le verset de Maryam, il nous dit, Inni nadartu lirrahmani sawma. Donc, pour le jeûne, il y a deux mots dans le Coran. Il y a le mot as-siyam, avec harf ya, et il y a le mot as-sawm, avec harf waw. Et même si on va aller un petit peu plus loin, le mot siyam, il revient 7 fois dans le Coran. Et le mot sawm, il revient qu'une seule fois. Donc, un premier niveau d'analyse consiste à dire que le mot siyam, il correspond au fait, au jeûne qu'on pratique nous aujourd'hui, et il correspond au fait de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports, etc. Et le mot sawm, il est en rapport avec le fait d'arrêter de parler. Ça, c'est un premier niveau. Là, si on comprend les choses que comme ça pose problème. Pourquoi? Puisque dans d'autres hadiths, par exemple, le prophète nous dit كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام لا إلا الصوم. Le prophète nous dit tous les œuvres d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Donc c'est le jeûne qu'on pratique nous aussi. Mais là, il l'a pas appelé siyam, il l'a appelé sawm. C'est pour ça qu'il y a d'autres savants, ils disent, en fait, ici le mot sawm, qu'est-ce que ça signifie? On nous a demandé de faire le jeûne pendant le mois de Ramadan pour arriver à un niveau supérieur que le sawm et qui concerne la langue. C'est-à-dire que le jeûneur, et vous savez bien, le jeûneur par exemple, si on l'agresse, qu'est-ce qu'il doit dire? Il répond pas. Pourquoi il répond pas? Parce qu'il est en état de jeûne. C'est comme s'il dit Ana mashghoul bi rabbi ma andish al-waqt. Je suis occupé par mon Seigneur, j'ai pas le temps. Donc il parle pas, il peut pas parler. Quand vous êtes en état de jeûne, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète dans les hadiths? Celui qui délaisse pas le témoignage mensonger, qui délaisse pas les propos futiles, les insultes, est-ce que son jeûne il a de la valeur? Donc quelque part, nous aussi on nous demande de jeûner avec la langue. Et d'ailleurs l'un des bienfaits du jeûne, c'est l'éducation comportementale. Et le premier comportement, ça commence avec ce qui sort de ta bouche. Donc nous, on nous demande aussi de jeûner avec notre langue. Ij'alou, comme yaqulu l'ulama, ij'alou kalamakum juz'an min shiyamikum. Faites de vos paroles une partie de votre jeûne. Ne prononcez que des bonnes paroles, que des paroles justes. Ne soyez pas vulgaires. Profitons du Ramadan pour éviter d'avoir des propos futiles et de multiplier les paroles sur la dunya. Donc quelque part, nous aussi, on nous demande de faire le sawm. Il est différent de la mienne, mais nous aussi, on doit jeûner avec notre langue. Et c'est pour ça qu'un autre mystère du point de vue du sens, c'est qu'en fait, il y a des niveaux dans le jeûne. D'ailleurs, c'est attesté par beaucoup de savants. Par exemple, dans un livre célèbre de Abu Hamid al-Ghazali qui s'appelle Ihya Ulum ad-Din. Ce livre-là, c'est un livre exceptionnel, mais il a un défaut, c'est qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il y a des savants qui sont venus après, comme Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a pris le livre d'Abu Hamid et il en a enlevé les hadiths da'if. Il y a aussi, il l'a appelé d'ailleurs Minhaj. Et il y a aussi également Ibn Qudama al-Maqdisi qui a fait un résumé des Ihya Ulum-Din, donc il l'a épuré, simplifié, il a enlevé les hadiths da'if, etc. Et dedans, il rapporte les paroles d'Abu Hamid al-Ghazali qui dit qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a Siyamul Amma, Siyamul Khassa, wa Siyamu Khassatil Khassa. Le jeûne de la masse, le jeûne de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Il dit le jeûne de la masse, c'est simplement ça, arrêter de boire et de manger, d'avoir des rapports. Donc c'est pas une bonne chose. Un autre niveau, c'est Siyamul Khassa, c'est le fait de s'abstenir du haram. Je vous fais un résumé parce que c'est un peu plus compliqué. Et le troisième niveau, c'est celui qui va jeûner, non seulement il s'abstient du haram, mais il est dans un dhikr perpétuel, il est tout le temps dans le dhikr, il sort jamais du dhikr. Donc vous voyez, il y a des niveaux dans le jeûne. Et nous, quand on jeûne, nadkhulu min bab as-siyam
وطلب منا أن نخرج من باب الصوم والصوم يبقى معنا بعد الصيام. Et donc on nous demande de rentrer par la porte du jeûne, mais on a 30 jours pour s'éduquer, et il faut sortir par la porte du jeûne avec le waouh, qui signifie qu'on s'est éduqué pendant le jeûne, et notre langue, qu'est-ce qu'elle va faire notre langue? Eh bien on l'aura maîtrisée, on l'aura éduquée pendant le mois de Ramadan. Et vous savez bien, mes chers frères, que les péchés de la langue, ils sont terribles. Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyana لا يلقي لها بالا وما يتبين فيها حسب الروايات ينزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. سبحان الله, كلمة واحدة. Le prophète nous dit alayhi salam, le croyant prononce une parole. Et quoi de plus facile que de prononcer une parole? Une parole. Il prononce une parole. وحينما يتلفظ بهذه الكلمة هو لم يشعر هل هي حرام أم لا. C'est-à-dire quand il prononce cette parole, il ne se rend même pas compte au moment où il la prononce, est-ce que cette parole c'est une bonne parole ou une mauvaise parole. Il ressent rien. Et par cette parole, Allah le prend et l'envoie en enfer d'une distance, d'une profondeur, et donc d'une distance qui est plus éloignée que la distance séparant l'Orient de l'Occident. Donc le croyant, pour lui, c'est une obligation d'éduquer sa langue. La langue, même utilisée dans le halal, ça peut t'amener à ta perdition. Par exemple, le prophète nous dit alayhi salam, la tukfiru كثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Regardez, le prophète nous dit alayhi salam, c'est de méditer. N'abusez pas des propos où on n'évoque pas Allah. Les propos où on n'évoque pas Allah, ils ne sont pas forcément haram. Je sors dehors, je vais acheter une voiture, je parle de voiture, je sais pas, je parle de la vie d'ici-bas. C'est pas haram de parler de ça. Mais celui qui va commencer à parler plus des choses de la vie d'ici-bas que de parler de la religion d'Allah, du prophète, du Coran, de la vie dans l'au-delà, etc., eh bien le prophète nous dit n'abusez pas de ça. N'abusez pas des paroles où on n'évoque pas Allah. Car l'abus des paroles où on n'évoque pas Allah durcit le cœur, et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. Donc vous voyez bien que l'un des premiers secrets, Inch'Allah je vais fermer cette porte des secrets du jeûne à travers la signification, eh bien les premiers secrets ils sont là. Le jeûne ce n'est pas simplement s'arrêter de manger, c'est aussi se tourner vers Allah Azza wa Jal entièrement. Il y a des niveaux dans le jeûne, et le niveau que je vais essayer d'atteindre, c'est le niveau où j'arrive à faire jeûner ma langue. Et ainsi, après le Ramadan, j'aurais éduqué ma langue et j'aurais pu bénéficier de ce grand bienfait, qui est le fait de maîtriser ma langue. Ça va, vous me suivez toujours, Inch'Allah? Inch'Allah, on va essayer de passer à un autre type de secret du jeûne. Asrar as-siyam min nahiyat al-fawaid. Mada yastafidu al-insan min siyami. Les secrets du jeûne en fonction de ce que la personne elle peut aller en tirer. Le prophète nous dit alayhi salam, dans un hadith rapporté par Muslim, khayru siyam, vous connaissez ce hadith, khayru siyam, siyamu Daoud. Le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de qui? De Daoud. Comment il jeûne Daoud? Voilà, un jour il jeûne et un jour il jeûne pas. Donc un jour il jeûne pas. Les savants, ils nous ont dit le jeûne de Daoud, il est exceptionnel pour 3 raisons. La première raison, c'est que en jeûnant un jour et en ne jeûnant pas un jour, il réalise l'équilibre entre l'âme et le corps. Lui, il va réaliser l'équilibre entre l'âme et le corps. Parce qu'un jour il jeûne, donc il répond aux besoins de son corps, et un jour il ne jeûne pas, et il focalise plus sur la satisfaction des besoins de son âme. Donc il est dans l'équilibre. Et l'islam, c'est une religion
qui nous appelle à maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps. Certains, ils abusent, ils vont trop dans le corps, ils négligent l'âme, ce n'est pas bien. Et d'autres, ils veulent tellement satisfaire les besoins de leur âme que c'est au détriment de leur corps. C'est quelque chose qui est blâmable en islam, puisque ton corps t'en a besoin. Hein, d'ailleurs, Ibn al-Jawzi, dans son livre Saïd al-Khatir, il parle beaucoup de ça, et il nous explique que Shaitan, comment il a trompé certains soufis, il les a trompés lorsqu'ils ont exagéré dans le zuhd, dans l'ascétisme. Ils ont tellement négligé leur corps qu'ils sont tombés malades. Et ils ont des maladies tellement graves que leur corps ne leur a plus permis d'adorer Allah. Donc il dit, ton corps, c'est ta monture sur terre, prends-en soin. Donc lui, Daoud, en jeûnant un jour, il est dans l'équilibre le plus adéquat pour maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps. Premier point. Deuxième point. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Le croyant, il ne doit jamais sortir de deux états. Soit il est éprouvé, il est dans la patience, soit il est touché par une grâce divine, il est dans la reconnaissance. Donc la foi, le croyant, il ne doit jamais sortir. Soit il est dans le sabr, soit il est dans le choc. Et on peut ramener un dalil, un hadith rapporté par Muslim. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن عفوا. Le prophète nous dit, je suis étonné de l'affaire d'un croyant car tout ce qui lui arrive c'est bien. Si il est touché par la grâce divine, il remercie Allah, et ça c'est un bien pour lui. Et si il est touché par une difficulté, il patiente, et ainsi c'est un bien pour lui, et ce privilège n'est donné à personne, si ce n'est à un croyant. Donc le croyant, il sort jamais de la patience ou la reconnaissance. Et Daoud, بهذا التصرف مع الصيام وهو قد استكمل الإيمان. Il a complété sa foi, puisque quand il jeûne un jour, en jeûnant, là il est dans la patience. Et quand il rompt son jeûne, et le jour où il ne jeûne pas, il est dans la reconnaissance. Donc il passe toujours d'un état à un autre, et donc il est toujours dans le fait de compléter sa foi. Donc on a dit, il y a combien c'est pour voir si vous suivez ou si vous êtes endormi. 3. Le premier c'est quoi? L'équilibre entre l'âme et le corps. Le deuxième, il a complété la foi par le fait d'être soit dans la patience, soit réserver un jour plutôt pour la patience ou réserver un autre jour plutôt pour la reconnaissance. Troisième chose qui fait que le jeûne de Daoud il est exceptionnel, c'est que en étant un jour dans le jeûne et un jour pas dans le jeûne, هو يحفظ نفسه من الملل وهو دائما في تجديد النية. En jeûnant un jour et en jeûnant pas un jour, il préserve son âme de la lassitude. Et ainsi, en sortant de la lassitude, c'est quoi le contraire de la lassitude? La routine, etc. Des fois, ça peut nous arriver. Le prophète nous dit les cœurs rouillent comme rouille le fer. Et cette rouille, c'est ça la lassitude. C'est-à-dire que tu commences à prier, tu n'as plus le goût des adorations, ça devient une habitude, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on doit combattre en tant que croyant. Et comment on le combat? Cette lassitude, c'est quoi le contraire? C'est le fait de revivifier, de renouveler sa foi, de renouveler son intention. Et d'ailleurs, l'ikhlas, la sincérité, qui est l'autre objectif, c'est-à-dire la pureté de l'intention, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on est dans ce désir perpétuel et cet éveil spirituel perpétuel qui nous pousse tout le temps à douter de nos intentions et à les revivifier. D'accord? Et lui, en jeûnant un jour et en jeûnant pas un jour, il n'a pas le temps de s'habituer. Il n'a pas le temps de tomber dans la routine. Donc il est constamment dans le fait de revivifier sa foi et de renouveler son intention. Donc vous voyez, il y a 3 raisons pour lesquelles le jeûne de Daoud il est exceptionnel. L'équilibre entre l'âme et le corps, le fait de parfaire la foi en étant une fois dans la patience et une fois dans la reconnaissance, et le troisième, le fait d'être dans tajid niyya. Maintenant j'ai une question à vous poser. حينما تسمعون خير الصيام صيام داود
هل تفهمون هذا التعبير؟ وتظنون بأن صيام داود خير من رمضان؟ Quand vous entendez que le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Daoud, est-ce que vous comprenez de cela que le mois le jeûne de Daoud il est mieux que le mois de Ramadan? هذا مستحيل. لماذا؟ لأن رمضان واجب وصيام داود سنة مؤكدة، بل قد نقول مستحب أو مندوب، والواجب أفضل من المستحب أو من المندوب أو من السنن. Nous on sait, on a une échelle de valeur et une grille de lecture, on sait que l'obligatoire il est mieux que les sunnahs. Donc صيام داود خير الصيام هذا لا يفهم على وجه الإطلاق، ce n'est pas absolu. On ne doit pas le comprendre de manière absolue. Le mois de Ramadan, c'est mieux que le jeûne de Siyam, le jeûne de Daoud. On ne peut pas dire je délaisse le jeûne du mois de Ramadan et toute l'année je vais faire le jeûne de Daoud. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a été miséricordieux avec nous. Et en fait, ce qu'on retrouve dans le jeûne de Daoud, on le retrouve dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, l'équilibre entre l'âme et le corps. Pendant 11 mois, on n'a pas beaucoup jeûné. On est dans une société où on mange beaucoup. Et bien pendant un mois, là, Abraham vous a mis 30 jours de jeûne à la suite pour faire comme une purge. Et les fawaïd concernant le jeûne, elles sont connues. C'est connu les bienfaits du jeûne par les médecins. Il y a même, vous allez regarder sur internet, il y a beaucoup de non-musulmans qui pratiquent le jeûne. Il y a même maintenant des espèces de maisons de thalassothérapie qui réservent, où il y a des jeunes cadres qui viennent faire le jeûne. Bon, c'est un jeûne qui diffère un peu du nôtre, mais pourquoi? Parce que les vertus psychologiques, les vertus physiologiques, elles sont attestées par tout le monde. C'est empirique, c'est-à-dire c'est expérimental, on le sait. Eh bien, Allah Azza wa Jal, le fait de nous mettre 30 jours de jeûne à la suite, de nous réserver un mois pour le jeûne, eh bien, il nous amène également à rééquilibrer l'âme et le corps. Là, le mois du mois de Ramadan, c'est le mois de la spiritualité, c'est le mois de l'âme et du cœur, et c'est le mois où on doit se renforcer spirituellement et aller chercher cette force spirituelle qui est la taqwa, qui va nous permettre de maintenir l'équilibre tout le reste de l'année entre l'âme et le corps. Parce que la nature humaine le pousse à aller satisfaire ses besoins corporels. Et plus tu satisfais tes besoins corporels, plus tu négliges la satisfaction de tes besoins spirituels. L'exemple de ça, c'est quoi? Si vous rentrez chez vous là pour le Maghreb et vous tapez une bonne harira ou une bonne sharba, tu rajoutes les briques. Mais les briques, tu as construit un mur. Gars, tu as construit une enclave. Zildish bakiyat. Ou alors tu ramènes tous les bonnes choses. Tu vas pouvoir prier Tarawih si tu as mangé. T'as mangé Beina Hossein comme un tompose, comme on dit chez nous. Est-ce que tu vas pouvoir avoir du khushu' lorsque tu vas prier Tarawih? C'est pas possible. Si tu veux prier Tarawih et avoir du khushu', il ne faut pas manger beaucoup. Donc c'est toujours essayer de faire un équilibre entre les deux. Et le Ramadan, justement le Ramadan c'est un rééquilibrage. On a dit chouk et sabr. Pendant toute l'année, ça se trouve, il n'y en a aucun de nous qui a senti la sensation de faim. On n'a pas été éprouvé par la faim au point de dire voilà, il faut que je patiente. On est des privilégiés, nous, sur terre, à notre époque. Eh bien, Allah Azza, il t'impose 30 jours de jeûne à la suite pour que justement tu ressentes cette difficulté, cette dureté qui est la faim, afin que toi aussi tu puisses compléter ta foi par la patience. Et wallah, l'être humain, il n'y a pas une chose plus dure où il est éprouvé que par son estomac. La faim, c'est une épreuve qui est terrible, parce que c'est un besoin vital. Et enfin, Shahr Ramadan, Shahr al-Ruju' ila Allah Azza wa Jal, c'est le mois du retour vers Allah. Shahr al-Tawbah, c'est le mois du repentir, parce que justement pendant toute l'année on était un peu dans la routine, et là il y a un mois exceptionnel, avec une manière de vie qui change, où il y a des prières de nuit, on jeûne la journée, etc., le mois du Coran. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça vient un peu casser notre routine et ça nous permet de revivifier notre foi.
Inch'Allah, vous avez compris, donc vous voyez, à travers le jeûne du mois de Ramadan, on peut aller bénéficier des mêmes avantages que Daoud bénéficie lors de son jeûne. Donc quelque part, c'est un miracle. Allah Azza wa Jal, il nous a facilité les bienfaits de Daoud sans la difficulté qui consiste à jeûner un jour ou pas un jour avec le mois de Ramadan. Je continue ou là je m'arrête? Alors toujours un autre secret à travers les récompenses du jeûne. Donc dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, le prophète nous dit à l'instant, en fait c'est un hadith qudsi, كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي والخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. Donc ce hadith-là, il nous est dit que les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui vous taraude là, quand je vous dis ça? Les œuvres qu'on fait, Allah il peut nous les multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Je vous pose la question autrement. Vous avez tous 2000 € sur votre compte en banque, et je vous dis, vous avez 2000 € sur votre compte en banque, et bien vous avez la possibilité de multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Qu'est-ce que vous allez me dire? Hein? Vous allez me dire quoi? Comment on fait? Comment c'est ça que vous avez la logique pour le flou, vous n'avez pas la logique pour les hasanat? Il vous manque une disquette, c'est moi qui fait. C'est la même question. كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Allah il peut nous multiplier les œuvres de 10 jusqu'à 700 fois. Comment ça se passe? Comment Allah il fait pour multiplier nos œuvres? C'est quoi les critères? C'est intéressant à savoir, non? Si on peut avoir des informations à ce sujet. Alors à votre avis, vous n'avez pas d'avis? Sincérité. Non. La sincérité, tout à fait. C'est tradit. Ouais, voilà, moi-même c'est la même chose. Le contexte. C'est-à-dire 1 euro que tu donnes, si toi tu as 2 € par exemple, c'est pas pareil que si tu as 1000 €. Non. Al-Muhim. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rahimahumullah. Ils disent, je vais vous donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui fait la prière de Dhuhr dans la plus grande mosquée de France. Et un autre qui fait la prière de Dhuhr à la Mecque. C'est pareil? Hein? C'est pareil ou pas? C'est pas pareil. À quel endroit vous préférez prier? À la Mecque. Pourquoi? Parce que le coefficient multiplicateur il est beaucoup plus important. إذن Allah Azza wa Jalla يضاعف الأعمال بشرف المكان, par la noblesse du lieu. C'est-à-dire que ce lieu-là, il est mieux que celui-là. Comment on va savoir que ce lieu-là, il est mieux que là? Comment on fait pour savoir? Voilà, on ne peut le savoir que par la révélation. Ça relève de la science de l'invisible. On ne sait que cet endroit est meilleur que là que par la révélation, que si Allah nous révèle. On ne peut pas le décider entre nous. On ne peut pas faire une réunion d'imams et de dire voilà, la mosquée de Boréal, son coefficient multiplicateur c'est 4,2. C'est pas possible. Et heureusement, parce que déjà on est divisé, si on faisait ça, je pense que ce serait une source inépuisable de division. Al-Muhim, donc, Bishara fil Makan. Donc, le lieu, c'est un moyen par lequel Allah il peut multiplier les œuvres. Si on dit le lieu, qu'est-ce qu'il y a? Al-Zaman, Qulna al-Makan, idem al-Zaman, aïdan. Le moment. Vous jeûnez le lundi. Une personne elle jeûne le lundi, une autre personne elle jeûne le mardi. C'est pareil? C'est pas pareil. C'est quand c'est mieux? Le lundi. Comment on le sait? Par la révélation. Donc, également, Allah multiplie les œuvres par le moment, c'est-à-dire qu'il a réservé des moments qui sont mieux que d'autres. Et donc, le musulman, tout ça, il doit le savoir. Pourquoi? Parce que comme ça va être un fin stratège dans la manière d'adorer Allah Azza wa Jalla. Il va savoir à quel moment c'est mieux de faire ces choses-là, etc. Et tout ça, il le fait en suivant la sunna du prophète,
Il va savoir les moments les plus propices pour invoquer son Seigneur, les moments, etc., les mieux pour jeûner, les mieux pour lire le Coran. Et s'il va faire ça, il va organiser sa journée comme ça. Et donc lui, peut-être qu'il fera moins d'efforts que d'autres, mais ses efforts, ils auront plus de récompense. Et enfin, le dernier moyen pour multiplier les œuvres, c'est husnul niyya, c'est la perfection de l'intention. On va donner un exemple. Imaginez deux personnes. Deux personnes, ils viennent prier l'Isha à la mosquée, et là il y a un homme qui se lève et qui a une association d'aide pour les orphelins de Palestine, et il va parler, il va faire une projection, etc. Et il va demander de l'argent. Et là, les deux personnes, il y a une personne, elle est très riche, elle a beaucoup de moyens. Donc elle entend ça, et sincèrement, elle va prendre sa main dans sa poche, elle va prendre son chéquier, elle va faire un chèque de 10 000 euros, mais lui c'est un millionnaire, donc c'est rien pour lui 10 000 euros. Il donne 10 000 euros. Et après il rentre chez lui, il part. Et dès qu'il est rentré chez lui, il a déjà oublié. Il est dans ses problèmes de travail, etc. Il y a une autre personne, lui il entend ça, et dès qu'il entend ça, il pleure. Il souffre. Il a dans sa poche, il a 50 euros. Il en avait énormément besoin. Mais sans hésiter, il les donne. Il les donne, et comme pour utiliser une expression contemporaine, il a les boules. Il aurait bien voulu donner plus, mais il n'a pas les moyens, il est pauvre. Par contre, lui, dans sa prière, il ne cesse d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour les Palestiniens. Quand il rentre chez lui, il en parle à sa femme, à ses enfants, à ses voisins. Pendant 3 jours, il se lève la nuit, il prie. Vous préférez être lequel? Le deuxième. Pourquoi? Parce que lui, son intention a une envergure et une profondeur beaucoup plus importante que le premier. Et donc, Allah Azza wa Jalla, il va multiplier les œuvres par la qualité de l'intention. Plus le croyant, il a un niveau de conscience qui est élevé, plus il voit loin, et plus Allah va le récompenser. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient à la suite du hadith. Puisque, à la suite du hadith, on nous dit que les œuvres ils sont multipliées de 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Et c'est pas n'importe quel jeûne, c'est pas siyam, c'est saum. C'est-à-dire que le jeûne qui est au plus haut degré. Celui-là, il est multiplié plus de 700 fois. Combien, on ne sait pas. Pourquoi? Allah, il explique ça, parce qu'il est pour moi. À savoir que ce jeûne-là, il n'y a que Allah qui peut témoigner que la jeûne. Personne d'autre ne peut témoigner. Donc le jeûne, il est spécifique, il est réservé à Allah Azza wa Jalla. Donc du fait que le jeûne, il a une intimité, une proximité et une exclusivité avec Allah Azza wa Jalla, eh bien ça lui accorde un rang supérieur en termes de récompense. Et donc ça c'est un des secrets du jeûne, c'est que le jeûne, ça doit nous pousser et ça doit nous inviter à revenir vers l'ikhlas, à faire ce travail sur la sincérité et à considérer que le croyant, il ne pourra tirer bénéfice de ses actions que par l'ikhlas. Et l'ikhlas implique bien évidemment le suivi et la conformité à la sunna du prophète, la conformité à la sharia, à la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et cette sincérité, elle va plus loin encore. Et c'est la suite du hadith. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla? وَالْخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Le relent du jeûneur, c'est-à-dire la laine qu'on a quand on jeûne, on a une haleine qui est mauvaise quand on jeûne, et bien Allah il préfère cette haleine que nous on considère comme mauvaise, et bien il la préfère à l'odeur du musc. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend de cela que en tant que musulman, le fait de dire que cette chose-là a de la valeur et cette chose-là a plus de valeur, ma grille de lecture doit être une lecture islamique. Je pense que ça c'est mieux que ça, non pas par la mode ou par la pression culturelle ou la société ou par la publicité ou parce que la masse des gens aiment ça. Je pense que ça c'est mieux que ça parce que Allah il a décidé que ça c'était mieux que ça. Et le jour du jugement dernier, beaucoup de gens, quand ils vont être ressuscités et qu'ils vont comprendre que c'est l'enfer qui les attend, ils vont s'apercevoir que en fait, comment ils se sont fait piéger, ils ont couru après des choses auxquelles ils ont accordé beaucoup de valeur, et le jour du jugement dernier, ils vont s'apercevoir que ces choses-là n'avaient pas de valeur.
Donc être sincère, c'est aussi rendre conforme ses goûts, ses désirs, ses envies, ses amours à la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et ne peut prétendre être sincère que celui qui est comme ça. Par exemple, je profite pour faire une allusion. Par exemple, la barbe. Quand on entend des gens qui nous disent non, mais la barbe, mais c'est moche. C'est moche pour qui? C'est moche pour quelqu'un qui vit en 2014 et qui a été éduqué avec, on lui a mis une disquette où pour être beau gosse, faut passer le gilet. Mais pour un musulman, la barbe c'est beau. Le prophète il avait une barbe, c'est beau, c'est naturel, c'est les hommes, c'est un signe de vérité, etc., etc. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc être sincère, c'est aussi faire ce travail de rétablir la valeur des choses et d'accorder de la valeur, d'aimer ou pas, d'accorder de la qualité à une chose, non pas en fonction de mes passions en moi, mais au contraire de soumettre mes passions à la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et ainsi, je pourrais considérer que je suis sincère. On s'arrête là? Si vous voulez, moi je peux rester comme ça pour longtemps encore. Hein. Attention à vous. Hein. Inch'Allah, on change de registre si vous voulez. Donc on a parlé de quelques secrets du jeûne à travers la signification du jeûne, quelques secrets du jeûne à travers les récompenses. Maintenant, on pourrait peut-être être un peu plus pragmatique et donner quelques indications. Et j'ai mon frère Fouet qui est à ma gauche, donc Inch'Allah, il pourra me contredire ou aller dans mon sens. C'est une réflexion personnelle qui parle quand même d'une règle religieuse. Cette règle religieuse, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, il n'y a personne qui peut se rapprocher d'Allah, ou du moins la meilleure manière de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, c'est de commencer par al-fara'id, de commencer par les actes obligatoires. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que pendant le mois de Ramadan, et d'autant plus le Ramadan en été, qui est très difficile, puisqu'on jeûne un nombre d'heures importantes, le tarawih est tard, le fajr est tôt, on s'aperçoit qu'il y a des gens, ils ont une relation avec le Ramadan, où en fait ils délaissent des actes obligatoires, comme par exemple la prière du Maghrib. On a l'impression que la prière du Maghrib, c'est dur de se détacher de la hara qu'il y a chez nous, ou de la sharba qu'il y a chez nous. Il a du mal à sortir chez lui pour aller au Maghrib. Et on voit des gens, ils vont être là au Tarawih tout le mois. Pendant tout le mois, il va faire tout le Tarawih en entier. Par contre, le Fajr, peut-être même, il va même pas se réveiller. Le Maghrib, le Asr, le Dohor, le Isha, on voit que les gens ils sont absents. Et là, à mon sens, il y a une erreur qui est grave. La personne, elle commence d'abord par les actes obligatoires. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui s'accrochent au Tarawih, après le Ramadan, il n'y aura plus de Tarawih. Donc il s'est accroché à quelque chose, et après le Ramadan, il va s'écrouler. Celui, et on sait tous, on a tous des niveaux différents. Hein. Il y a des gens, dans l'année, ils viennent au Ramadan, mais dans l'année, ils ne sont pas forcément assidus aux prières, même parfois peut-être ils ne prient pas. Donc on leur dit, le Tarawih, c'est une ziyada, c'est une cerise sur le gâteau. C'est un plus. Ce que tu peux en faire, fais-le. Ce que tu ne peux pas en faire, il n'y a pas de mal. Le fait de délaisser le Tarawih, c'est blâmable lorsque yakunu hada tark yani takassulan wa tasahhulan. Lorsque la personne elle délaisse le Tarawih par fainéantise ou par négligence, c'est blâmable. La personne elle délaisse le Tarawih pour aller jouer à la PlayStation toute la nuit, c'est blâmable. Mais la personne qui délaisse le Tarawih parce qu'elle a besoin de dormir, parce qu'elle travaille, parce qu'elle veut se lever pour le Fajr, c'est pas un mal. Même c'est demandé. Et donc en fait on voit que les gens ils fonctionnent à l'envers. Et donc celui qui veut réussir son Ramadan, et réussir son Ramadan, on va le savoir après le Ramadan, si on a réussi le Ramadan ou pas. C'est qu'est-ce qu'il en reste. Donc j'invite moi les frères et les sœurs à d'abord faire un gros travail et de retisser son lien avec Allah Azza wa Jalla par les 5 prières obligatoires. Et de faire en sorte d'être assidu aux 5 prières obligatoires et d'essayer de les faire bien, avec les sunnahs, avec concentration, en venant un petit peu en avant, en faisant le dhikr correctement après la prière, etc. Et toute personne qui fait ça, qui augmente son niveau dans la qualité de sa prière après de ses prières obligatoires, quand le Ramadan va partir, eh bien il va retrouver des fruits.
Et moi-même, je l'ai expérimenté dans ma mosquée. Il y en a beaucoup de jeunes qui se convertissent. Et les jeunes qui se convertissent, moi je leur dis, le tarawih, si tu peux pas, tu le fais pas. Viens, si tu veux venir à la mosquée, viens privilégier les 5 prières. Et on s'aperçoit que ceux qui écoutent les conseils, après le ramadan, on les voit. Parce qu'ils ont pris l'habitude, ils ont habitué leur nefs à venir, à se lever le matin, au fajr, etc. Par contre, ceux qui font le tarawih, on s'aperçoit très souvent, après le ramadan, on les voit plus. Donc voilà un conseil qui est très important, de commencer par al-fara'id, les 5 prières. La lecture du Coran. Une lecture qui focalise sur la qualité, non pas sur la quantité. Le fait de terminer le Coran pendant le Ramadan, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose pour celui qui a déjà un lien avec le Coran. Celui qui lit jamais le Coran dans l'année, s'il se fixe comme objectif de lire le Coran toute l'année, pendant tout le mois de Ramadan, il va lire, peut-être qu'il arrivera à son objectif, mais il ne tirera pas profit de sa lecture. D'accord ? Et après le Ramadan, qu'est-ce qu'il risque de faire ? Puisqu'il a fait un effort intense, après le Ramadan, il va lâcher. Par contre, s'il dit, voilà, moi pendant l'année je néglige le Coran, je vais profiter de ce Ramadan pour m'éduquer, avoir un lien avec le Coran, donc tous les jours, 10 minutes, j'ouvre le Coran, je lis, j'essaie de comprendre, et j'essaie de ressentir la beauté du Coran avec mon cœur. Celui qui fait ça, après le Ramadan, il va en tirer les fruits, Inch'Allah. Le Ramadan, sans prier, ça veut dire quoi? Le Ramadan sans prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais pas bien. Le hukm shara'i, moi je laisse ça à mon frère, Inch'Allah, je laisse prendre sa responsabilité de répondre. Il y a déjà une conférence. Et il y a déjà une conférence, Inch'Allah, donc voilà, je ne me permettrai pas de répondre et de donner un hukm shara'i, parce qu'en fait la question c'est ça que ça appelle. Je dirais, est-ce que le Ramadan est valable ou pas? C'est un débat qui est technique et compliqué, etc. Toujours est-il, c'est que c'est une évidence que ce n'est pas une bonne chose. Et donc on invite les gens qui font le Ramadan à profiter aussi pour se rapprocher d'Allah par la prière. Et voilà, on va sortir de la question du hukm shari. Par contre, on va essayer d'avoir une parole d'invitation, et on va les inviter justement de jeûner, c'est bien, et de continuer en priant, Inch'Allah, afin de pouvoir bénéficier de la beauté, de la joie de jeûner, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Inch'Allah, je vous remercie pour votre attention. نشكركم جميعا على حضوركم وعلى حسن استماعكم. Si vous avez appris des choses, sachez que ce n'est que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et toutes les imperfections, les erreurs, etc., c'est que parce que je suis un faible adorateur d'Allah Azza wa Jal. Ou alors c'est Shaitan. Quand j'ai dit ça dans une mosquée, il y a un frère qui m'a dit, non, c'est toi, c'est pas Shaitan, parce que Shaitan il enchaîne. Alors Inch'Allah, c'est que moi, il n'y a pas de problème. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et Inch'Allah, peut-être qu'Allah nous écrira à d'autres occasions de faire des assises et de parler d'Allah Azza wa Jal. Et ولذلك أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والله أعلم. شكر الله لأخينا الفاضل إسماعيل المدير على هذه الكلمات الطيبات وهذه المحاضرة القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم نلقاه بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكركم أيضا على هذا الحضور الطيب. qu'Allah vous récompense pour cette présence. Jazakumullahu khairan. Et on essaiera, Inch'Allah, de multiplier ce genre d'assises. qu'Allah vous facilite. Inch'Allah, ceux qui veulent prendre des livres peuvent venir en prendre.